असलकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी एक नवी सुबह के नाल साड़ी खिदमत विच हाजिर हो गए हैं। दो अदद हसीना आलम अंडे ते नाल बन लगी पक्की चाह ते नाल असी सीडिड ब्रैड गर्म करांगे और साडा होएगा नाश्ता। अरूज ने कहा कि मैं पक्की चाह पीन लगी हाँ, जो आफर की कि तुसी अगर पक्की चाह पीनी है तो तुहानू भी बना देने आ। असी क्या भी पक्की चाह तो कौन काफिर इनकार करेगा। असी तो मजबूरन पीने आ जी पतली जी पानी वाली चाह। यह कोई चाह थोड़ी होंगी है, चाह तो वही होंगी जी असी पक्की हुई चाह पीने आ। तो बहरहाल जी चाह बन रही है और नाल असी अपने हसीना आलम अंडे बना रहे हैं तो नाल फिर तुहानू असी शामिल रखांगे। नाश्ते तो बाद वारी आ गई है तुहाडे नाल गपशप करन दी। अज छुट्टी है, वीकेंड है और बच्चे जड़े ने देर ना उठ रहे ने, कोई आहिस्ता आहिस्ता नाश्ते चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जड़ा ना कमरिया तो बरामद हो रहे हैं। खासी देर हो गई, असी ग्रॉसरी करन भी जाना है। असी ग्रॉसरी करन भी जाना सी ते वो बस राफी दे उठन का इंतजार कर रहे थे कि राफे उठे तो असी जी समान हफ्ते भर का चाहिए होंगे वो लैके आना है। तो कोई मैंने स्पेस ही नहीं मिलता पिया सी कि जिथे मैं बैठा कैमरा लावां। उत्थे तो मैं कल्ली होनी आ ते कैमरा शैमरा ला लैनी आ। ते किस चीज़ की गाड़ी है, वर्क वास्ते आए ने उन्होंने दी है कुछ तो वो फिर मैनू स्पेस नहीं मिल रहा सी। मैं कहा चलो मैं थोड़ी जी तुहाडे नाल इस चलते चलते गपशप करना। कड़ियाँ उतरदियाँ पईयां ने और मौसम की तुसीं मेरे भालू वाले कोट तो अंदाज़ा ला लिया होना वे कि मौसम की की जड़ा मौसम की सूरत हाल की हल्कियां हल्कियां कड़ियाँ उतर रही ने। लेकिन मैं क्या चलो मैं ज़रा जा चक्कर कट लवां और जदों तक फिर नाश्ते तो राफे फारग हो जाएगा। राफी हुण उठिया, खासा लेट उठिया तो असी फिर जावांगे ग्रॉसरी करने वास्ते। तो सुबह मैं जो उठी मैनू मैसेज आया होया सी उज़मा दा जड़ा व्हाट्सएप पे कि बाजी मैं 2-3 दिन हो गए ने मैंने हॉस्पिटल में दाखिल हाँ। उन्होंने कुछ आंतां च मसला हो गया है और खासी ब्लीडिंग हुई है उन्होंने। तो वो कह रहे कि तुसी मेरे वास्ते दुआ करियो। हाजियां नूं फौरन कह देवो कि तुसी दुआ करो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं 3 दिन तो हॉस्पिटल में हाँ। पढ़ के बड़ी परेशानी हुई तो तुसी भी सारे उज़मा वास्ते दुआ करियो और जैनब ने भी और इन्होंने भी दुआवां लई कहा सी कि हाजियां नूं कहियो। इन्होंने अपनी बेटी वास्ते कहा सी कि उन्हां वास्ते दुआ करन। हेलो हेलो छोटा जा बच्चा है तो वो फिर ना मैं फौरी तौर पर जड़ा ना वह मैसेज सुनिया उज़मा का उन्होंने तो फिर मैं उन्होंने हाजियां नूं कीता उत्ते कि भी तुसी उन्होंने स्पैशल दुआ करियो। जैनब ने भी कुछ टेस्ट ने, जैनब ने लिखा सी कोई मेरे कुछ मैडिकल टेस्ट ने, दुआ करवा दियो। तो मैं उन्होंने मैसेज किया तो उन्होंने फिर मैनू अगों फौरी तौर पर जवाबी मैसेज आ गया कि असी तुहाडा मैसेज देख लिया, असी हरम विच ही बैठे हैं और ज़ोहर का टाइम है, हरम विच असी बैठे हैं और असी दुआवां कर रहे हैं सारिਆਂ वास्ते। तो तुसी परेशान ना हो, असी ना लैके जड़ा ना इन्हां लई दुआवां कर देवांगे। तो बई हुण दुआ तो इंसान करदा वे, बाकी अल्लाह पाक कबूल करने वाली वो ज़ात है। तो इस तरह फिर हाँ अच्छा यह मैं तुहानू दिखानी हाँ। ए देखो कल मैं तुहानू उत्थों दिखाया सी ना, मैं कैसी मैं इस तरफ आवांगी तो तुहानू दिखावांगी कि जड़ा साडा घर उपर नज़र आंदा वे। ए देख लो जी, ए साडा घर नज़र आ रहा, 2 घर जो उपर नज़र आ रहे हैं ना। तो जड़ा उस साइड से जो दरख्तां दे पिछे वे ए कमाल भाई दा वे और उस साइड से जड़ा नज़र आ रहा ना वो साडा घर है। लो भी देख लवो तुसी, उत्थों असी देखने सारा मंजर क्योंकि उच्ची जगह ते वे ना तो पूरा शहर पूरी एक एक चीज़ नज़र आती है। ए थोड़ा नीचे आके आबादी है तो इत्थे फिर आवे तो अंदाज़ा हो रहा है अगस्त तो भी कि उच्ची उचाई ते वे साडा घर। तो इस तो फिर इन्हां दी ही कलोनी है जिन्हां दा बनिया होया वे, उन्हां दी ही कलोनी है। तो इन्हां दी ही कलोनी है
कुछ स्प्रे कर रहे ने की है बाइक के उपर जड़ा ना चल गाड़ी स्टाइल बाइक के पता नहीं पहली दफ़ा ही मैंने तो चीज़ देखी है। और फुल देखो कितने सोहने सोहने लाए ने, ए देखो जी फुल देखो कितनी खूबसूरत क्यारी है। बड़ी मेहनत की गई है क्योंकि सिर्फ फुल ही नज़र नहीं आते, बड़ी मेहनत होती है, जिहदी भी होती है ना बड़ी मेहनत होती है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलो जी असी बस सब एक चक्कर कट के फिर मैं चली जावांगी जब तक राफे कर लेगा। तो जी दुआवां तुहाडियां पहुँचा दित्तियां ने, कबूल करने वाली ज़ात उपर बैठी है। तो जदों भी कोई दुआ ली कवे तो वह दुआ तुसी करनी चाहिए और खुद भी किसी को दुआ ली कहना चाहिए। और वो तो मुकाम ही ऐसे ने कि जिस हर कोई यही कहता कि साडे लई दुआ कर दिओ, बेइख्तियार दिल चों निकलदा वे कि साडे लई दुआ कर दिओ। तो इस तरह जी दुआवां दा सिलसिला भी चल रहा वे। तो नाहिद दा आया कमेंट कि बाजी कि कहंदे ने खाना काबा दा जड़ा वे वो मंजर इन्ना हसीन है, इन्ना हसीन है कि दुनिया का कोई कैमरा उन्होंने कैच नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक आख्या तुसी नाहिद कि वो खूबसूरती जड़ी है वो कोई ना कैमरा कैच कर सकता है, क्योंकि तुहाडे अंदर जिहड़ी कैफियत होंदी है ना वो कैमरा किस तरह कैच करेगा। जेह्ड़े तुसी वो हुसन देखदे हो वो कोई कैमरा भी कैच नहीं कर सकता। बहरहाल है कि साढ़े तक ये चीज़ां इस तरह ही पहुँचदियां ने कि असी कोई रील देखने तस्वीर देखने। अज ज़माना बड़ा इस तरह हो गया वे, वरना पहले ज़माने अस ते वो हाजी एक कैमरा लैके आंदे हुंदे सन, उस 8-10 तस्वीरां होंदियां सन, वो भी हाजी लैके आंदे सन, टड़िक 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 करके वो देखने होंदे सन कि इन्ना ज़्यादा चीज़ां देखण नूं भी नहीं मिलदियां सन। ते ये कहते बहुत अच्छा वे हुण ज़माना कि घर वाले भी नालों नाल बाखबर रहंदे ने और असी भी तुहानूं दस दिंदे आ। बेशुमार रील्स लोगों ने लाइया, बेशुमार व्लॉगिंग हो रही है। इस हिसाब नाल सानूं बहुत कुछ देखण दा उत्थे एक एक चप्पे दी तुहानूं दस दिंदे ने कि हाजियां दे इंतजामात कैसे ने, की ये सब चीज़ां तुहानूं मिल जांदियां ने। आए हाय भाई मैं छड्डे पहुंची नीवीं जगह वे, मैं भी जोशो खताबत विच अंदर टुरी जा रही है, थल्ले नहीं देखती। तो इस तरह नाहिद दे हरम के बारे च लिखिया और उन्होंने लिखिया कि बाजी करेले गोश्त मेरे अब्बू जी भी बड़े पसंद सन, तो उन्होंने बड़े फेवरेट सन, तो मैनू भी बड़े चंगे। उन्होंने कहा बचपन से मैं नहीं इन्ने शौक ना खानी सन, मैंने चंगे नहीं लगते सन, तो हुण पर मैनू बड़े चंगे लगते ने। तो चलो भी तुहानूं हुण ही चंगे लगन लग गए, होर की चाहिदा वे। तो अब्बू जी तुहानूं भी याद आ गए। तो शमा ने भी यही किया कि शमा ने लिखिया कि बाजी मेरे अब्बू जी भी करेले गोश्त बहुत पसंद सन। तो जदों मैं तुसी नायाब ज़माने दी गल्लां करदे हो ना कोई याद कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि मैं अपने माजी च अपने बचपन च एक दफ़ा गेड़ा ला के आ जानी हाँ। मैनू भी कोई ना कोई चीज़ जदों तुसी सुनांदे हो ना उस ज़माने के हवाले दे नाल याद आ जाती है, तो मैं उत्थे दा गेड़ा ला के आ जानी हाँ। तो नाहिद होर की चाहिए, इस मकसद ही साडा है वे कि असी दोस्त बैठिए उन्हां ज़मानिਆਂ नूं फरोलीए। देखो मैनू नहीं पता सी वो बॉल मेरे वाल आई है, मैं कोशिश की किक कर दवां तो एड्डी भारी सी मेरे पैर ते भज गई है। मुंडे ही खेलते रहे, मेरे तो बस की गल नहीं सी। एक बच्चा तो इन्नी जज्बाती होया नंगे पैर पे खेलता वे। तो बहरहाल बच्चों का छुट्टी का दिन है। तो इस तरह जड़ा ना असी उस जमाने च पहुँचने उस जमाने दी गल्लां करने उस याद करने तो असी जिंदा भी रखिया वे। और असी मैनू नहीं पता सी कि तुहाडे वालिद नूं पसंद है, उन्हां दी फेवरेट चीज़ सी। तुहानूं नहीं पता सी कि मेरे अब्बू नूं पसंद सी। असी इस वेड़े च इकट्ठे होए तो सानूं पता चलिया कि साडे अब्बू दी नाहिद दे अब्बू दी यही पसंद सी। तो इस तरह ही फिर जड़ा ना जमाना भी चलदा वे और असी एक दूसरे नूं साडा मकसद है कि असी उस ज़माने में इकट्ठे होइए, एक दूसरे नाल गल करिए, उस ज़माने नूं जिंदा रखिए। तो बहुत शुक्रिया तुहाडे कमेंट्स दा कि तुसी आंदे हो मेरे वेड़े विच कमेंट करदे हो। असी सारे इकट्ठे होके ना उन्हां ज़मानिਆਂ नूं फरोलने। बच्चे साइकलिंग भी कर रहे हैं।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਰਨਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਸੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਔਰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਟੀਂਡੇ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਟੀਂਡੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਪੱਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਦੀ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਾਜਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਤੇ ਮਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਦੇ ਟੀਂਡੇ ਪੱਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਦੁੱਧ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਦੇ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਇਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉਬਲੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲਵੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਓ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡੋਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਹ ਲੱਬਾ ਲੱਭ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦੀ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਲੂ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਾਦੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਚੂਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਫੂਡ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੋ। ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੱਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕੇ ਬਰਗਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਫੂਡ ਵਰਗਾ ਫੂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਬਰਕਤ ਇਸੀ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਔਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਵੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਰੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਰ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2-4 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ, ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਦਾਦਕਿਆਂ 'ਚ ਬਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਾਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਚਮਚ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਸੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਰ, ਪਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਟਾਈਪ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਲੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੰਦ ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਸਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ? ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਗੋਲ ਜੇ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਲੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਲੂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਭਾਲੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਦੀਦ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜੀਆਂ ਲਈ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਔਰ ਮਕਬੂਲ ਹੱਜ ਅਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ 2 ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਕ में ਅਸੀਂ देखो वाक भी कर ले। क्या हो गया, मजाक में ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਐਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ
ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ YouTube ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨੂਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾगल है जी, कोई घट ही लोग होंगे होंगे, ये शायद और कोई नहीं है। मेरा बड़ा अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ते वो की कहते ने पड़ोसी आए ने, सलाम दा होइए। दोनों तरफ साढ़े जो पड़ोसी ने बहुत अच्छे ने, पूरा मोहल्ला ही बहुत अच्छा वे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आबादी भी ज़्यादा मुस्लिम ही है, लेकिन इतने इंडियन मुस्लिम ज़्यादा ने, लेकिन अभी मुस्लिम आबादी है। दोनों साइड से साड़ी इंडियन मुस्लिम रहते हैं, लेकिन बहुत नाइस ने। सारी फैमिलीज बहुत अच्छियाँ ने, कोई मेमन गुजराती ने, इंडिया दे कुछ, लेकिन बड़े अच्छे ने। उस साइड से मैं गई सा जो उत्थे पाकिस्तानी फैमिली रहिंदी है, होर भी शायद कोई रहिंदे होण पाकिस्तानी फैमिली जिन्होंने मैं जाननी हाँ, तो वो सारे जड़ा ज़्यादा इत्थे मुस्लिम आबादी वे, और अच्छा माहौल है, बच्चे साफ सुथरा, मतलब जिवें अपना देसी माहौल होंदा ना, देसी माहौल ते मिठे चौल, वो वाला हिसाब है। इत्थे वैसे भी लोग अपने कम ना कम ही रखते हैं, सलाम दुआ दूरों दूरों करते हैं, सलाम दुआ की दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, तो इस तरह हिसाब है कि दूरों दूरों सलाम करते हैं। लेकिन ईद त्यौहार तो एक दूसरे को पुछते हैं, गिफ्ट देंगे ने, दुख तकलीफ तो आते हैं, क्योंकि जो लाइफ इन्नी बिजी है ना कि लोगों वास्ते मुश्किल है। हर कोई जॉब करता वे, जॉब दी फिर घर दे आके करने, तो वो फिर टाइम नहीं होंदा। लेकिन वैसे बहुत अच्छे लोग ने और नाइस ने साढ़े सारे। तो चलो जी, हुण मैनूं इजाजत दवो, हुण तुहाडी कौमी ड्यूटी शुरू होण लगी है। तुसीं जिहड़ा ना बिल्कुल वो नहीं करना कि तुसीं कहो कि साडे करो दंदियां दे हवाले नाल, बच्चों के गिफ्ट के हवाले नाल, बचपन की कोई भी याद साडे नाल जरूर शेयर करियो, ताकि सानू गलबात करने का मौका मिले। तो कमेंट करना तुसीं नहीं भुलना, तुहाडी कौमी ड्यूटी है। फिर मिलने, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।